नमस्कार बंधुगण। आज आम कथा हेबाकु जाउछे भारतर पवित्र चारिधाम यात्रा विषय रे। आमर हिंदू संस्कृति रे जेपरि चारि दिग, चारि वेद, चारि वर्ण अछि, सेहीपरि आमर चारि धाम मध्य अछि। आमर पौराणिक तथ्यरु मान्यता अछि जे चारि धामर यात्रा परे मनुष्यर समस्त पापर क्षय घटी थाए। कारण एही चारि धाम स्वयं भगवान विष्णुଙ୍କ बासस्थान अटे। किंतु आपण माने कौन जानते एही चारि धामर स्थापन किपरि होइथिला? एहार पौराणिक मान्यता कौन रहिछि? सतर कौन एही चारि धाम यात्रा परे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति मिले? आसंतु एहार संपूर्ण सत्यतार कहानी विषय रे जानिबा। आमर भारतर चारि दिगरे एही चारोटी धाम अवस्थित। धामर अर्थ हेउछि पवित्र स्थल। भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित जगन्नाथ धाम, जहाँ आम ओडिशार पुरी जिल्ला रे अवस्थित अटे। पश्चिम रे द्वारिका, उत्तर दिगरे बद्रीनाथ और दक्षिण रे रामेश्वरम धाम अवस्थित अटे। मान्यता अछि जे एही चारि धाम रे भगवान विष्णु स्वयं वास करिथांती। भगवान विष्णु रामेश्वरम ठारे स्नान करती, पुरी रे भोजन करती, बद्रीनाथ रे ध्यान करती एवं द्वारिका रे विश्राम करती। सेहिथिपाई एही चारोटी पवित्र स्थल को चारि धामर आख्या दिया जाइछि। एही चारि धाम को अष्टम शताब्दी रे शंकराचार्य स्थापन करथिले। आसंतु जानिबा एहार गुप्त रहस्य सबु कौन कौन रहिछि। प्रथम रे आमे जानिबा बद्रीनाथ धाम। एही मंदिरटी उत्तराखंड राज्यर चमोली जिल्ला अलकानंद नदी कूल रे अवस्थित। एही मंदिर रे भगवान विष्णु को बद्री नारायण रूप रे पूजा करा जाए। एहा नदीर बाम पार्श्वरे थिबा नर और नारायण नामक दुईटी पर्वत मझिरे अवस्थित अटे। एही धाम को पृथ्वीर वैकुंठ धाम बोली मध्य कुहा जाए। पौराणिक कथा अनुसार एही भूमि भगवान शिवंकर थिला, किंतु भगवान विष्णु को ध्यान करिबा पई एक स्थानर आवश्यक पड़िला। से कौन कले, गोटे छोट पिलार रूप धारण करी कांदिबाकू लागिले। एहा देखि शिव और पार्वती तांको पाखकू आसिले एवं कांदिबार कारण पचारिले। सेही समय रे विष्णु सेही बद्री भूमिटी को शिवंक ठारू मागी नहीं जाइथिले। आउ एक मान्यता भी अछि, थरे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णुक मध्यरे टिके झगड़ा हला। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु ठारे रुषि गले। माता लक्ष्मी को मनैबा पई भगवान विष्णु ध्यान करने को लगिले। से ध्यान रे एते मग्न होई गले जे बाहरर वातावरण कौन थिला ता उपरे भी से पूरा अज्ञात थिले। जेतेबेले वातावरण बहुत खराब हेबाकू लागिला, सेतेबेले माता लक्ष्मी एक बद्री गछर रूप को धारण करी भगवान विष्णुंकर रक्षा करथिले। सेहिथिपाई एही स्थानर नाम बद्रीनाथ होइथिला। मान्यता अछि जे एही स्थान रे जिए दर्शन करिबो ताकू जन्म और मृत्युर चक्ररू पूरा पूरी मुक्ति मिली थाए। एबे आसंतु जानिबा आमर द्वारिका धाम विषय रे। एही मंदिरटी भारतर पश्चिम दिगरे गुजरातर आरब सागर तटरे अवस्थित अटे। एही स्थानटी भगवान श्रीकृष्णकर निवास स्थान थिला। एठारे से शंखासुर नामक एक राक्षसर नाश करथिले। द्वारिका स्थापनर मध्य एक कहानी रहिछि। भगवान कृष्ण जेतेबेले कंसर वध कले, सेतेबेले कंसर ससुर जरासंध श्रीकृष्ण बा यादव वंशर कूल नाश करिवार प्रतिज्ञा कले। से प्रतिशोध नेबा पई बारंबार मथुरा और यादवंक उपरे आक्रमण करिबाकू लागिले।
ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ସମଗ୍ର ଯାଦବ ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦ୍ୱାରିକାରେ 36 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣେ ବଂଶଜ ବଜ୍ରନାଭ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବାନର ସେନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମାତା ସୀତା ସମୁଦ୍ରର ବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରେ ହନୁମାନ ଆଣିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରେ ସେତୁବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ରାମ ସେତୁ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ବିଷୟରେ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠାରେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କହିଲେ, ଘରେ ଭାସୁଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ କେହି ବି ଟିକେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କ'ଣ କଲେ, ଏକ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି 3 ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ବନ୍ଦ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଘରର କବାଟକୁ କେହି ବି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ବନ୍ଦ ଘରୁ କିଛି ଠକ୍ ଠକ୍ର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିପାରିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ମିଶି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପତିତପାବନ ବାନା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ ଏବଂ ଏହାର ନୀଳଚକ୍ର ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଣରୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର
ଛାଇ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଚାରିଧାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚାରିଧାମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀର ସହିତ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।